یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بحری جہاز کے کیپٹن کی قبر ہے جب کوٹری بندرگاہ پر بحری جہاز لنگر انداز ہوتے تھے۔ یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاتون ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل کے بیٹے کی ہے جو 1928 میں انتقال کر گئے تھے۔ خاتون ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل نے اپنے بیٹے کی یاد میں یہ قبر تعمیر کرائی تھی۔ اس قبرستان میں ہندو بنیے جیٹھاناند میوارام چندانی کی قبر بھی ہے۔ یہ جو سینکڑوں قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں میروں سے جنگ کے دوران اور ہرمجاہد فورس کے گوریلا حملوں میں مارے گئے تھے جن کو یہاں پر لا کر دفن کیا گیا ہے۔ اور تحریک سندھ میں زوروں پر تھی۔ یہ گورا قبرستان حیدرآباد سندھ ہے۔ یہاں پر برٹش آرمی کے فوجی، کمیشن، نان کمیشن آفیسر، انجینئر، بیوروکریٹ اور سماجی شخصیات دفن ہیں۔ اس گورا قبرستان میں 1836 سے 1945 تک کے انگریزوں کی قبریں ہیں۔ حیدرآباد سندھ کے گورا قبرستان کی تاریخ بھی برطانوی راج کے ابتدائی دنوں کی ہے۔ چارلس نیپیئر نے سندھ کو فتح کیا۔ یہ گورا قبرستان ہے۔ یہاں پر پہلی قبر 1837 کی ہے جو گورے انگریز کی ہے۔ بہت سے لوگوں کو شاید علم بھی نہ ہو کہ حیدرآباد کنٹونمنٹ کے مغرب میں گورا قبرستان ہے جس میں صرف گورے انگریز دفن ہیں جن کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ گورا قبرستان حیدرآباد میں یہ قبر جو آپ دیکھ رہے ہیں ہینری گٹ کی ہے جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں سپریٹنڈنٹ تھے جو 20 جولائی 1915 کو انتقال کر گئے تھے۔ ان کی قبر پر ان کی عمر 38 سال لکھی ہوئی ہے اور دوران سروس ہی انتقال کر گئے تھے۔ یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے سپریٹنڈنٹ تھے تو 36 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا دوران ڈیوٹی۔ تو یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں تھے اور 36 سال ان کی عمر تھی۔ جو ڈیتھ ہوئی ہے 24 جولائی 1915 کو ہوئی ہے۔ 36 سال کی عمر میں یہ انتقال کر گئے تھے، سپریٹنڈنٹ تھے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے، تو ان کی یہ قبر ہے۔ یہ قبر الفریڈ کی ہے جو چرچ مشن سوسائٹی کے سربراہ تھے۔ 1921 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور 65 سال کی عمر ان کی قبر پر لکھی ہوئی ہے۔ اس قبرستان میں نہ صرف انگریز کمیشن، نان کمیشن آفیسر بلکہ ان کے جاسوسی اداروں، ایجنسیوں کے ایجنٹوں کی اجتماعی قبریں بھی موجود ہیں جن پر ریجمنٹ اور بقل نمبر نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اجتماعی قبروں کی مختلف جگہوں پر یادگاریں اور ان کے جنگوں، گوریلا حملوں میں مارے جانے والی جگہیں اور تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ سندھ میں تالپوروں کے ساتھ جنگ میں اور سندھ میں بعد میں ہرمجاہد فورس جو پیر سید ثبت اللہ شاہ پیر پگارو شہید کی تھی انگریزوں کے خلاف تحریک چلا رہے تھے۔ ان کے گوریلا حملوں میں مارے جانے والے انگریز سپاہیوں کو بھی یہاں لا کر دفن کیا جاتا تھا جن کی مسمار ہوتی قبریں آج بھی موجود ہیں۔
ये जो सैकड़ों कब्रें आपको नजर आ रही हैं, मीरों से जंग के दौरान और हुरमुजाहिद फोर्स के गोरीला हमलों में मारे गए थे, जिनको यहाँ पर लाकर दफन किया गया है। हुर तहरीक सिंध में जोरों पर थी, जो सिंध में अंग्रेजों से डट कर लड़े थे। तारीख अपने आप को दोहराती है। सिंध में अंग्रेजों से अपनी धरती के लिए कौन लड़ रहे थे जब तालपुर शिकस्त खा गए थे। इस कब्रिस्तान में अंग्रेज दफन हैं, जिनका ताल्लुक ब्रिटिश आर्मी के अलावा मुख्तलिफ सरकारी इदारों से था। इसमें आम अंग्रेज जो ऑल इंडिया ईस्ट कंपनी से ताल्लुक रखते थे, बिजनेसमैन भी दफन हैं। तालीमदान, डॉक्टर, इंजीनियर, मर्द व ख़वातीन की सलीब वाली कब्रें आज भी माजी की दास्तान को बयान करती हैं। जब दरियाए सिंध में तजारत और आमोदरफ्त के लिए बहरी जहाज़ चला करते थे, तो कोटली में दरियाए सिंध के किनारे नगर अंदाज होते थे। कोटरी में नगर अंदाज होने वाले इस पहले बहरी जहाज़ के कैप्टन की कब्र भी मौजूद है। दरियाए सिंध में बहरी जहाज़ में कोटरी में नगर अंदाज हुए थे। इनकी कब्र पर बहरी जहाज़ और लंगर की तस्वीर सलीब के साथ आया है, जिस पर जंजीर भी बनी हुई है। कारीगरों ने उम्दा और कीमती पत्थरों से सलीब वाली कब्र के कतबे और संगमरमर के सतून तैयार किए थे। यही सबब है कि सीम थोर और मुनासिब देखभाल न होने की वजह से भी आज तक ये कब्र मौजूद है। ये जो कब्र आप देख रहे हैं, ये बहरी जहाज़ के कैप्टन की कब्र है, जब कोटरी बंदरगाह पर बहरी जहाज़ लंगर अंदाज होते थे। बहरी जहाज़ की तस्वीर बनी हुई है और लंगर को भी जंजीर समेत संगे मरमर से बनाया गया है। ये जो कब्र आप देख रहे हैं, ये खातून रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल के बेटे की है, जो 1928 में इंतकाल कर गए थे। खातून रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपने बेटे की याद में ये कब्र तामीर कराई थी, जिसके कतबे पे दास्तान लिखी हुई है। इस कब्रिस्तान में हिंदू बनिए जेठानंद मेवाराम चंदानी की कब्र भी है, जिसने बहुत सी बुक्स लिखी थी और वो एडिटर भी थे। बाद में जेठानंद मेवाराम क्रिश्चियन हो गए थे। इनकी कब्र भी गोरा कब्रिस्तान में मौजूद है। जनाब, ये जो कब्र आप देख रहे हैं, इनमें बहुत से बुक्स लिखे हैं। परमानंद मेवाराम चंदानी नाम है इनका, और ये एडिटर थे। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। 1867 में ये पैदा हुए थे। 1938 में इनका इंतकाल हो गया था। ये दीवान थे, लेकिन बाद में ये कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियन में और मसीही हो गए थे। यहाँ पर उस अंग्रेज का जिक्र भी करेंगे जो मुसलमानों और इस्लाम से लगाव रखते थे। इनका ड्राइवर एक चांडियो था। उन्होंने किस्सा करबला उनसे सुना था। इनका नाम चार्ली एलिकाट है। चार्ली एलिकाट हैदराबाद में पैदा हुए। उसकी वालदा की कब्र गोरा कब्रिस्तान हैदराबाद में है। चार्ली एलिकाट मुहर्रम की पहली तारीख से 10 मुहर्रम तक स्याह लिबास ज़ेबतन करते और अज़ादारी में पेश होते। जलसों के लिए न्याज और सबीलें लगाया करते थे। एलिकाट की बीवी अपने 2 बच्चों समेत इंग्लैंड रवाना हो गई थी, मगर एलिकाट यहीं पर रहे और चार्ली एलिकाट हैदराबाद में 17 अप्रैल 1971 को इंतकाल कर गए और यहीं पर दफन हुए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी मुहर्रम की 8 तारीख से चार्ली एलिकाट के नाम से एक मातमी जुलूस निकाला जाता है। एलिकाट की वालदा लेडी डिफरेंट अस्पताल हैदराबाद में डॉक्टर थी और चार्ली एलिकाट महकमा एक्साइज में इंस्पेक्टर थे।
یہ دونوں قبریں میاں بیوی کی ہیں جو تعلیم دان تھے اور درسگاہ میں درس دیتے تھے۔ شوہر کا نام اوریل ایل ڈراؤٹ اور بیوی کا نام شیلا جون تھا۔ یہ دونوں بچوں کو تعلیم دینے کے غرض سے نامناسب حالات کے باوجود حیدرآباد سندھ میں رہے اور بچوں کو تعلیم دی۔ آج گورا قبرستان حیدرآباد میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اس قبر میں دفن ہونے والے کا نام لارنس کوڈیرو تھا اور یہ محکمہ PWD میں انجینئر تھے۔ کلاڈیس فرنانسز ان کا نام تھا، یہ انجینئر تھے، PWD میں یہ انجینئر تھے۔ ان کی قبر ہے اب بہت ہی خستہ حال ہے کیونکہ یہ کئی صدیاں پہلے کی قبر ہے۔ اب وقت کے ساتھ ان کی قبریں مسمار ہو گئی ہیں یا زمین بوس ہو گئی ہیں، لیکن کچھ قبریں اب بھی لائن میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ جو چھوٹی چھوٹی قبریں آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ نشانات بھی ہیں ان قبروں کے۔ جناب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اجتماعی قبریں ہیں جو 1891 سے 1892 تک جو مارے گئے تھے جنگوں میں، تو ان کی اجتماعی قبر بنا دی گئی تھی۔ یہ دو کمپنیز کی قبریں ہیں، ایک نان کمیشنڈ آفیسرز کی، نان کمیشن آفیسر تھے، تو یہ ایک پرائیویٹ ایجنسی تھی، اس کے بھی لوگ تھے جو جن کو ایجنٹ کہہ سکتے ہیں یا ایجنسی کے لوگ کہہ سکتے ہیں، وہ یہاں پر دفن ہیں، ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوڈ، کین، ویکسین، موری، تو یہ سب کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ قبر پیٹر اسمتھ کی ہے جو 1892 میں انتقال کر گئے تھے۔ جناب پیٹر سمتھ یہ 1892 میں انتقال کر گئے ہیں، یہ گورے ہیں، ان کی بھی یہ قبر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو قبروں پر جس کا جو عہدہ تھا جس طریقے کا، تو وہ نشان بھی جو صلیب ہے، کراس کا نشان ہے، اس کے ساتھ وہ نشان بھی بنایا گیا ہے۔ ان کا نام ایلزبتھ ولیم تھا۔ یہ خاتون اسسٹنٹ سیٹلمنٹ آفیسر تھی۔ اس قبر پر IHS لکھا ہوا ہے۔ یہ اسسٹنٹ سیٹلمنٹ آفیسر تھی، اسسٹنٹ سیٹلمنٹ آفیسر۔ یہ ہے ٹیلی گراف آفیسر برین کوئن، یہ ٹیلی گراف آفیسر تھے، یہ 1867 میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی قبر ہے، یہ گورے تھے، انگریز تھے۔ یہ قبر الیگزینڈر کی ہے جنہوں نے 1863 میں انتقال کیا۔ یہ سارے کا سارا یہ گوروں کی قبریں ہیں جو ان کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ یہ برطانوی آرمی کے کیپٹن کے 6 مہینے کے بچے کی قبر ہے جو 22 جولائی 1863 میں انتقال کر گیا جی تھا۔ جناب یہ چھوٹا سا بچہ برٹش آرمی کے کیپٹن کا ہے، ان کی قبر ہے یہ، اور یہ بچہ جنوری 1863 کو پیدا ہوا تھا اور جولائی 1863 کو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے 26 جنوری 1863 اور 22 جو ہے جولائی 1863۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نومبر 1910 کو پیدا ہوئے تھے اور 1913 کو انتقال کر گئے تھے۔ RF ان کے قبر پہ لکھا ہوا ہے، 59 سال ان کی عمر تھی۔ یہ کسی گوری مارگریٹ الفریڈ کی قبر ہے اور یہ انتقال کر گئی ہیں 1932 میں، تو 36 سال کی ان کی عمر تھی اور انتقال کر گئی۔ یہ ان کی قبر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے جو گورے یہاں رہتے تھے ان کی قبریں ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹ کے تھے، یہاں رہائش پذیر تھے یا انڈیا ایسٹ کمپنی میں کام کرتے تھے۔
कब्रस्तानों की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको नज़र आ रही। बहुत ही तो देखिए ये सारा कब्रिस्तान था, आप देखें अभी तो सारा ही लुट गई है कब्रें, हो गया है। जो कच्चे स्टोन लगे हुए थे, जो पक्की कब्रें हैं और पक्के सीमेंट की कब्रें हैं, वो अभी तक यहाँ पर गोरा कब्रिस्तान हैदराबाद में मौजूद हैं, नज़र आ रही हैं। और फिर भी बहुत सी निशानियाँ हैं अभी। मिगेल अल्फ्रेड की ये कब्र है, 76 साल इनकी उम्र थी। ये 1945 में इंतकाल कर गई हैं, पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले तो इनका इंतकाल हो चुका था। तो यहाँ पर दफन है और मुझे यूँ लगता है जो इनकी कब्रें देखिए, जिस तरीके के इनके यादगार या मेमोरीज़ बनाई गई हैं, तो ये सोच के आए थे कि शायद हमने बड़े सगीर से कभी जाना नहीं है। तो इस तरीके के आपको इनकी कब्रों से ऐसे लगता है। और ये नहीं कि आर्मी जंग के दौरान जो मारे गए थे कैप्टन या ऑफिसर रेंज के थे, उनकी जो कब्रें हैं वो कुछ सीमेंटेड हैं, संगे मरमर से बनी हुई हैं। और कुछ लोग जो प्राइवेट लोग थे, आर्मी में नहीं थे लेकिन मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के थे, जो सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते थे, यानी ब्रिटिश बरतानिया से आए थे यहाँ पर, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में काम करते थे, जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट था या एजुकेशन था। तो उनमें एक्साइज डिपार्टमेंट या एजुकेशन का डिपार्टमेंट, उनमें काम करते थे जो अंग्रेज़ या इंजीनियर्स थे, उनकी कब्रें आपको ये नज़र आ रही हैं जो स्लीप आप देख रहे हैं। तो ये जो ब्रिटिश आर्मी के सिपाहियों की कब्रें नहीं है, ये मुख्तलिफ़ जो डिपार्टमेंट थे गवर्नमेंट के, उनमें काम करते थे ये पाकिस्तान बनने से पहले। गोरा कब्रिस्तान हैदराबाद की देखभाल जतोई कबीले के लोग नस्ल दर नस्ल 200 साल से करते आ रहे हैं। इस वक्त गोरा कब्रिस्तान पर मामूर रज़ाकार ने बताया कि उनके बड़े बताते हैं कि ये गोरे अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान है, जिसमें कब्रिस्तान के मशरकी दरवाजे के करीब गोरों की सैकड़ों कब्रें हैं। 5 एकड़ से ज़्यादा एराज़ी तक फैली हुई थीं, जहाँ पर सरसब्ज़ पौधे, घास और सायादार फलों वाले दरख्त भी लगे हुए थे। अंग्रेज़ों के जाने के बाद मकामी मसीही भी यहाँ दफन होना शुरू हुए। मकामी मसीही बिरादरी के लोग गोरा कब्रिस्तान हैदराबाद के मगरबी दरवाजे के करीब वसी मैदान में दफन हैं। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से चंद कब्रों, जिनकी तादाद 30-35 के करीब होगी, बाकी तमाम कब्रें सिफ़ाए हस्ती से मिट गई हैं या खस्ता हाल हैं। अगर मुस्तकबिल करीब में देखभाल न हुई तो कुछ सालों में गोरा कब्रिस्तान नाम का बचेगा, कब्रों के नामो निशान बाकी नहीं होंगे। कब्रिस्तान की 4 दीवारी के जुनूब में बड़े मेन गेट थे, जो अब पत्थरों की ईंटों से बंद कर दिए गए हैं। कब्रिस्तान में दाखिल होने के लिए वाहिद रास्ता T&D वाला मगरबी दरवाज़ा है।